व्यात्पज ओम अखंडामंडलाकारं व्यात्पजनं चराचरं तस्पदं तस्थितं जैन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शिवाय नमः। आज्ञा समस्त मोर सदा सादर नमन। आज आलोचना करिबा आमे जे जाति भेद कौन, जाति भेद कौन भगवान तैयारी करिसंती। जाति अर्थात को जाति जहाँ साहू तेली जहाँ चमा गंडा हो जहाँ घासी हो जहाँ बिंझाड़ जाति कहते शबर जाति कहते जाति तो जाति आज्ञा जाति मध्य पुणी जाति मध्य वंश पुणी अच्छे आम साहू साहू जाति रे अनेक वंश अच्छे जमी डांग वंश मोहनी वंश जाल वंश शिखिड़ी वंश एमती बहुत वंश होती छाणु ये वंश जाति कला किए कौन भगवान सतरे करिसंती कौन आम पुराण रे कथा लेखा है कि ना ए आम पुराण रे कथा जमा लेखा ही नहीं। या आजिकालिकार जो अछंती आम हेतुवादी गुड़ाक कहते अंधविश्वास गुड़ाक जातिभेद एमाने करिसंती मनुस्मृति लेखाही। आज्ञा ये मनुस्मृति लेखा है नहीं आप भल कर पढ़ु मनुस्मृति सेमती लिखे मनुस्मृति क्या नीच देखा जाए नहीं मनुस्मृति को पछरे पुनर्रूपी जितेबले नुआ लेखाही से मनुस्मृति को बदला नष्ट कर ब्राह्मणवाद ब्राह्मण माने अपभ्रष्ट आज्ञा ना मनोवाद सेमती ना भगवान जाति करते कौ जाति करते केवल मनुष्य जाति करते जाति करते पक्षी जाति करते यही जाति गुड़ाक भगवान तैयारी करते यहाँ जाति आज्ञा मनुष्य जाति स्त्री जाति पशु जाति पक्षी जाति यहाँ हूँ भगवान जाति। जाति पर कौन आसला पर आसला वर्ण। वर्ण अर्थात हूँ जोटा आम कहूँ शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय ये वर्ण गुड़ाक केमती नहीं वर्ण जी जमी कर्म कला कर्म अनुसार ताकू वर्ण दिगला जनतु जड़े वेद पाठ कला से गुणा हेतु ना कहीं सी शबर हेतु ना कहीं वेद पाठ कला मात्र के सी ब्राह्मण हम जे 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 वैषयिक कर व्यवसाय कर वैश्य हम से शबर हेतु ना अन्न जहाँ भी हेतु तो वैषयिक एमती एमती वर्ण वर्ण करागला या चारि प्रकार वर्ण विभाजित करदे आई वर्ण रु ही जाति होगला आज्ञा एवं आसीगला अनेक जाति जन्म जाति करदे आम शास्त्र ना हेतुवादी आज्ञा मैंने कहते कि यहाँ अपभ्रष्ट जाति भेद ना आज्ञा छुआ बछुआ भेदभाव ना आउ शिव मंदिर को जो कहती हरिजन लोक को पशिदेवे ना पशि दियंती ना जगह जगह यहाँ भल कथा नुह आज्ञा सेमती करेंगे ना भगवान सभी लोकंर ईश्वर सभी मोर कथा बहुत लोक को बाधि पारे मो जहाँ कहूँ दृढ़ सत्य जे मोर कथा लोकों को बाधि पारे आ लोकों को प्रतिवाद भी करि मोर कथा को नहीं करी कि एमती केमती कहीदे आज्ञा आप ना यहाँ सत ईश्वर संतान आम सबे से हूँ जहाँ जाति भी होना कहीं से जाति भेद आम कर ईश्वर करना यहाँ मन रखिए आपण ईश्वर नियम अनुसार चलुना आप ईश्वर नियम उल्लंघन करुँच ईश्वर को दर्शन करने को जी आसूँ आप हरिजन चमार घसिया लोक कही जदि मंदिर को पशि देना कौन सी मंदिर को यहाँ भल नुह यहाँ ब्राह्मणवाद करतुनि आज्ञा ईश्वर सभींकर ईश्वर हूँ सभींकर से सर्वे वेदम न तथे से सभी ईश्वर सर्वव्यापक से सभींकर ईश्वर सभींकर अधिकार अच्छी आम संविधान नियम जमती अच्छी समस्त को समान अधिकार सेमता ईश्वर भी संविधान नियम कर समान अधिकार समस्त को अधिकार देते दर्शन करने आपड़ एमती भूल करूँ ना जे तुम हरिजन तुम शिव मंदिर आसीपर तुम हरिजन जगन्नाथ मंदिर आसीपर किए कला आज्ञा ये जातिभेद मो पचारे आपको जातिभेद किए कला भगवान कर आज को 5000 वर्ष पछकू जातु तो केमती थिला जे इतिहास पढ़ंतु बुझंतु जानतु आ जाति भेद धरी रुहंतु ना आज्ञा जाति भेद धरी रुहंतु ना जाति भेद बड़ ना ईश्वर संतान केते दिन आप जाति भेद को धरी थे समय आसब सबु जाति को विवाह करी एटा पाख पाखे आसूची एटा पाखे आसूची एटा भल 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 बहुत भल अन्न जाति को विवाह बहुत भल कहीं अन्न जाति कौन आज्ञा जाति कौन जाति आपण कौ जाति आप कपाट लिखाई कि आप तेली जाति आप साहू जाति आप ब्राह्मण जाति आप वैश्य जाति आप एमती जाति लिखाई कि ना आज्ञा सहीटा सबू
ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି ଲେଖା ନଥିଲା। ଏବେ ହେତୁବାଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିଭେଦ 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 ଜାତିଭେଦ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କେମିତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବାଧିବ ମୋ କଥା ଶୁଣିକରି, ହେଲେ ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦ। ଯଦି ଲାଗିବେ ନମ୍ବର ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବେଦ ନ ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବେଦ ଜାଣସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ବେଦ ଜାଣେ, ଚାରି ବେଦ ଯିଏ ଜାଣେ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା। ସେ ହରିଜନ ହେଇଥିଲେ ବି ଚାରି ବେଦ ପଢ଼ୁଛି ମାନେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଚାରି ବେଦ ଜାଣିଛି ମାନେ ସେ ପଇତା ପକାଇବ। ପଇତା ଗୋଟେ ପକାଇଦେଲେ, ଚିତା ଟିକେ ମାଖିଦେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବନି। ବେଦ ନ ଜାଣିଥିବ ଆଉ କହିବ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି। ଆଉ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତ କୁହନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥାଉ, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥାଉ, କିଛି ନ ଜାଣିଥାଉ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଗୋସାଇଁ। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ହେଇଯିବ, ରିଷ୍ଟ କଟିଯିବ। ରାହୁ ରିଷ୍ଟ ନାମ ଜାଣେ, କିଛି ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥା, ପୂଜା କରିଦେଲେ କଟିଯିବ। ନା 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 ନା, ସେମିତି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହୁଛି, ବିଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହୁଛି, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକରି କହୁଛି, ସେମିତି କିଛି କଟିବନି ଆଜ୍ଞା। କିଏ କଟାଇ ପାରିବନି କାହାର ନିୟମ, କିଏ କଟାଇ ପାରିବନି ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ। ଭାଗ୍ୟର ଲେଖନ କିଏ କରିବ ଆନ? ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବାସୁଦେବ, କିଏ ବା ଅନ୍ୟଥା କରିବ? କେହି କଟାଇ ପାରିବେନି। ହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି କରୁ ଗ୍ରହ ପୂଜା? ନା, ଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେବତା ଆମ ପ୍ରତି ରୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ରାହୁ ଗ୍ରହ ତା ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ସେ ତ ପୂଜା କଲେ ସେ ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଭଗବାନ ଠେଲିକିରି ତ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ନବମ ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଭଗବାନ ଠେଲିକିରି ତ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ପିଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରମ ଲୁହାଟେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଛିଟି ଦେଲେ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିବା କାରଣ ସେମିତି ହେଉଛି ଗ୍ରହ ପୂଜା ହେଉଛି ତାକୁ ଶୀତଳ କରିବା। ଆଉ ଏମିତିକି ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇଟା ହେବନି। ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣି ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଜମା ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଚାରି ବେଦ ଜାଣିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ସିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ଯିଏ ହେତୁ ଆଜ୍ଞା, କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ 56 କୋଟି ଜୀବ, ବେଦକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ବେଦ ନ ଜାଣି ବେଦ ନ ପଢ଼ି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନ ଜାଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଭୁଆଁ ବୁଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ଠକଭଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ କିଏ ମନ୍ତ୍ରାହା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ରାହା। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ହରିଜନ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଆପଣ ଯାହା ଲୋକ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଶବର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସାହୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ତେଲି ଲୋକ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ତେଲି ନୁହଁ ଆଉ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା। ବେଦ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଜାତିଭେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଜାତିଭେଦ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଆଉ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ନାହିଁ କେବେ। ବିନା ମନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ, ସିଦ୍ଧି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିବ, ସେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବ ସିଏ ପୂଜା ଯେତେ କରେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେକର ନାଁ ହେଉଛି ଜାତକ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକିଦେଲି ମାଧବ, ଆସିବ ଆଜ୍ଞା? ଆସିବନି, ଜମା ଆସିବନି। ତା ନାଁ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ସିନା ଆସିବ। ସେ ମାଧବ ବୋଲି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ବୋଲି ମାଧବ ଡାକିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଭଳିଆ ପାଗଳଟା କାହାକୁ ଡାକୁଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାଧବ ତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ମାଧବ କ'ଣ ଡାକୁଛି ଆଜ୍ଞା? ସେମିତି କି ଆଜ୍ଞା, ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିବ, ମାଧବକୁ ଡାକିଲେ ହିଁ ମାଧବ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ, ବେଦ ଜାଣିନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ପାଇଯିବେ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିପାରିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ରାମଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜା କରୁ, ଏଇଟା କିଏ କରିଛି ଆଜ୍ଞା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବସ୍ୱ ସେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ସବୁକୁ ସମାନ ଲାଗୁ, ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ବି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ସମାନ। କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ମଙ୍ଗଳା, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେତେ ବି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ। କାହିଁ କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା? ବେଦ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ସେହି ଲୋକ ହିଁ ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ଲୋକ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖାଲି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ତା ଭାଗ କଟେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ପୂଜା କରିବେ, ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କରିବେ ନାହିଁ, ଭାଗ କଟେଇବେ। ଆଉ ଚାଲ ଘର ପରେ ଘର ବାଡ଼େଇ ଚାଲ, ଠକି ପରେ ଠକି ଚାଲ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ହେଲେ ବେଦ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଏତିକି ମୋର କହିବା କଥା। ଜାତିଭେଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛି ସିଏ 36 ପାଟକର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ସେ କରିପାରିବ, ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ। କ'ଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କି? ତା ରକ୍ତରେ କ'ଣ ତା ରକ୍ତ ଭିନ୍ନ କି? ଆମ ରକ୍ତ ତା ରକ୍ତ ଭିନ୍ନ କି? ଯିଏ ମରିଗଲେ ତ କାହାକୁ ଯେ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଧନ ତ ଦରକାର 4-5% ବ୍ଲଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ନ ଲାଗିଲେ ସେ ମରିଯିବ। ବ୍ଲଡ଼ ନୋଲା ବେଳକୁ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଲାନି, ଖୋଜି 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 ମରିଗଲା। ଶେଷରେ ହରିଜନ ଲୋକଟି ପାଇଲା, କି ଆମର ଯେଉଁ ଚମାର ଲୋକଟେ ପାଇଲା, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଜାତି ଗଲାନି, ତାକୁ ଜାତି ଧରା ହେଲାନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଇଦେଲା କି ତା ଘରେ ଖାଇଦେଲା କି ମନ୍ଦିର ଆସିଲା, ଜାତି ଧରୁଛ। ଏଇଟା କି ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା? କି ଜାତି କରୁଛ? କାହିଁକି ଠକାମି କରୁଛ, ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛ? ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ଈଶ୍ୱର ନିୟମ ବାହାନ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନିୟମ ବାହାନ୍ୟା ଯିଏ ଯିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो भी जैसा कर्म करता वैसी फल पाता। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ କିଛି ଦୋଷ ଲାଗିବନି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ ପାପ ଲାଗିବନି, ଛୁଇଁବନି, ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି। ଏମିତି ନଚେଇବ ଉପରବାଳା, ଆପଣ ନାଚି ନାଚି ମରିଯିବେ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ଆଉ ଜାତିଭେଦ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ନିୟମ ବାହାନ୍ୟ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ନିୟମ ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜେ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିୟମ ବାହାର କରାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ନୁହଁ। ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଯେମିତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମ ବି ସେମିତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ଛପନା କୋଟି ଜୀବ, କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ବି ମହାପାପ, ଏଇଟା ବି ସେମାନେ ବି ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚଳିବେ, ଖାଇବେ। ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ଯେମିତି ସମାନ, ଈଶ୍ୱର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ନିୟମ ସମାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆମେ ସବେ, ଛପନା କୋଟି ଜୀବ, କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ ପରମ ଶକ୍ତିରୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ସେ ପରମ ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛେ। ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଫରକ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଜାତିଭେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବଶଙ୍କର, ଜୟ ମହାଦେବ।